रोयत विलायत कमर के बाद चांद की रोयत कब मुमकिन होती है? इस बारे में बुनियादी तौर पर दो अवामिल का किरदार अहम है। चांद का ज़ाविया इर्तिफ़ा, ज़ाविया इर्तिफ़ा बता था मालूम है ज़ई मालूम की नमख की ना जो दोरा बदा चौथी अगर ज़ई तो पर टेलीस्कोप मालूम हो लेशे पर नूर मुख्तलिफ आलात मालूम हो लेशे कई दर नहीं अल्लाह खुदा दर करे देगा ना पदीवानी मालूम हो लेशे। फ़र्क सिमतैन सूरज और चांद के दरमियान मिक़दार इनहिराफ फ़र्क सिमतैन माना था कि कम ज़ई नूर गुरूब कई नो چې سپوږمۍ په کوم ځای کوي د دې دواړو په منځ کې څومره فرق دی 100 ډیګري فرق دی هغه هم ته داسې معلوم ولی شي مثال په تور نور په 270 کې او سپوږمۍ په 260 کې نو 10 فرق شو کنه نو الله سوته دشي ورته ونسا ټیک شو یا دشي ورته ونسا دا او دا دغه کا نو چې په دې ځای باندې نور غروب کوي نو په دې ځای ته ځان ته الته نه خوګه په کوم ځای کې چې ته ولاړې په کوم ځای کې ناس الته ځان ته دې نه خوګه چې ما خام ته په اق ځای باندې قتل کې بیا پوه شو به चांद के ज़ाविया इर्तिफ़ा से मुराद ये है कि सूरज गुरूब होते वक्त चांद उफ़क़ से कितनी बुलंदी पर है। दा 11.5 सदका च मिलती हुई का ना अरे मतलब दार है नूर गुरूब हुकी नुस्पंग में बदौरा चौथे जैसे ना जो वो करे हाँ चिप कम पदे 29 तारीख नूर गुरूब वही नुस्पंग में बदी सही कितनी बुलंद है इसको अल्टीट्यूड कहते हैं। और फ़र्क सिमतैन में चांद और सूरज की असिम से मुराद ये है कि चांद और सूरज दायरतुल उफ़ुक़ पर शिमाल से मशरिक़ की तरफ कितने दर्जात पर है। इस एतबार से फ़र्क सिमतैन से मुराद चांद और सूरज की असिमत अजीमत का फ़र्क है। मसलन चांद की असिमत 280 दर्जे है और सूरज की असिमत 270 दर्जे तो फ़र्क सिमतैन 16 हुआ 10 दर्जे। इसको रिलेटिव अजीमत कहते हैं। फ़र्क तबिया सवाई लगेगी रिलेटिव अजीमत। फ़र्क सिमतैन और ज़ाविया इत्तिबा के कम या ज़्यादा होने से इम्कान रोयत कम व बेश होता रहता है। जो सूर इर्तिफ़ा से वावी असिम से वावी रोयत इम्कान डीर हुई जो सूर इर्तिफ़ा कम हुई असिम कम हुई रोयत इम्कान कम हुई ठीक छो ना। अलबत्ता जितना फ़र्क सिम कम हो इम्कान रोयत के लिए इतना ज़्यादा ज़ाविया इर्तिफ़ा होना चाहिए। इसके बल यह उसी पकड़े दगे दोबारा ब्या अलबिरूनी खपल यह तरतीब जोड़ करे चे कबिल फ़र्ज़ फ़र्क सिमतैन चे दे दा लग देनु ब्या बुलंदी डेरा पकार दा ठीक छो ना। फ़र्क सिमतैन 5 दर्जे देनु बुलंदी और ब्या 12-13 डिग्री अगर खीदोर पकार दा। फ़र्क सिमतैन 10 देनु ब्या और बुलंदी 9 पकार दा 10 पकार दा 9 पकार दा। फ़र्क सिमतैन 15 देनु अगुई ब्या पर 7 और 6 बुलंदी मानी मखकारी। फ़र्क सिमतैन 20 देनु ब्या पर 5 बुलंदी मानी मखकारी ठीक छो ना। ځکه چې د نور نه لريواله خو راغی کنه چې لريواله راغی نو لګم چوتا ونه بیا خپل تیاری کنه نو بیا الته امکان ډیری بیا او چې زور نور د نزدیکی نو دوره چتواله بیا ډیر پکاري ځکه چې د نور نه لريواله راشي چې هغه تیار ځای کیدا سور چې نور د نزدې دای په رڼا کې خو پټي وي پته نه لګي کنه ها। इन्हीं मज़कूरा दो वजूहात की बिना पर चांद की जिसामत और उसकी रोशनी कम या ज़्यादा होती है पैदा। किसी भी इलाके में चांद का ज़ाविया इर्तिफ़ा और फ़र्क सिमतैन मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ कंप्यूटर प्रोग्रामों से मदद ली जाती है। इनमें एक मशहूर प्रोग्राम मून 60 ठीक शो दा खुले प्रोग्राम ने मोबाइल की नाराज़ी पदे लैपटॉप के कंप्यूटर होगी ठीक ना वो मोबाइल की चीज़ें दा सन मून काल दगा दे मून 60 काल और मोबाइल की सन मून काल दा खुले बेहतरीन प्रोग्राम ने मोबाइल की आ गए कंप्यूटर की। फ़र्क सिमतैन और ज़ाविया इत्तिफ़ा के अलावा तीसरा आमिल सूरज और चांद का ज़ावियाई फासिला भी है। ये द्रेम सी जुम दे दागे लिहाज हम वसा था जो खदत आवाज़ यहाँ पता लगी आगे तो सवई लिखी द नवर और द स्पुगमई अगर ज़ावियाई फासिला नदी ना मरकज़ नो ठीक था जो बदे टाइम की द नवर मरकज़ और द स्पुगमई मरकज़ स्ता दे जाइना द नवर मरकज़ और द स्पुगमई मरकज़ पर मेंस के सोरा ज़ाविया दा तल तो सोरा गोला ही जोड़ेगी आगे तो इलांगेशन हुई दाम पदी प्रोग्राम की खई आगे कंप्यूटर पाई की मुखी मोबाइल पदी की मुखी। इलांगेशन की मकदार के बारे में माहिरीन की आरा मुख्तलिफ है। बाज़ के नज़दीक जब चांद विलादत के बाद 8 दर्जे तय कर चुका हो तो काबिल रोयत होगा और बाज़ 10 दर्जे के कायल है जबकि दीगर बाज़ के नज़दीक 12 दर्जे ज़रूरी है। सो कोई 8 सो कोई 10 सो कोई 12 होगी बे 29 तारीख में गुरु जी सदा इलांगेशन दे दे मून 11.5 दा हुई बदे टाइम की वस 19 तारीख ची 19 तारीख ची दा टाइम ही नो 11.5 सत्ते और सेवा की हाँ टाइम तुम बदल की कना मसलन 6 बजे की कना इलांगेशन 12.8 नहीं तो बरसी दे यानी तकरीबन 12 दफा सब
ٹھیک ده. او بعضې خلک وایي چې الانګیشن یعنی د نور او د سپوږمۍ د مرکز منځ کې فرق 8 درجې پکار دی، بعضې 10 بعضې 12. हाँ ان के मुकाबिल एक कौल 13 درجے का भी है. दाम चा कौल दे ज़िक्र दाम दागी तजरबी दी बार बार इसी कतली का ना पदरी तरतीब 13 दर्जात से ज़्यादा का फासिला कदीम और जदीद उलमाए हयात में से किसी के नज़दीक भी ज़रूरी नहीं. बाज़ माहिरीन ने इस इख्तिलाफ को दर्जात की बजाय घंटों में फ़र्क के साथ बयान किया है, जिसकी तफसील है कि चांद 1 दर्जा तकरीबन 2 घंटे में तय करता है. इस हिसाब से जब चांद पर विलादत के बाद 16, 20, 24 या 26 घंटे गुजर जाए तो वो काबिल रोयत होगा. बाज़ उम्र ला एतबार वर्की सला एतबार वर्की उम्र ला बिया पके 16 घंटों कौल उमश्ता 20 उमश्ता 24 उमश्ता 26 उमश्ता दीन په اخو بیا یقیني لیدل شي پای کې بیا دغه وی پټواله به راځي نه ولدي نه پکته چینو دا مختلف قسمه اقوال بګی دي او دا دغه خلکو مختلف مشاهدي دي لیدلی وی لیکلی یاره ما په دومره عمر د دې شی و ملي ده بل مې دوره عمر اکثریت چې لیدلی نو 24 پای کې نو یاره 24 غنټې شي ویني لیدل شي. ٹھیک شو لا. تعینی مقام ہلال امکان رویت के बाद मज़कूर कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से चांद का ज़ावियाई इर्तिफ़ा और अस्सिम मालूम करेंगे. अस्सिम को 360 से तफरीक करके जितने दर्जे बचे इतने दर्जे का ज़ाविया ख़त शिमाल जुनूब पर बतरफ़ मग़रिब बनाएंगे. मारता दा ज़ाविया जोड़ा कर ना तो शिमाल मिसाल पर तौर 260 चिता जोड़ा होगा ना 216 औरत लोग 53 का ना 180 दाश हो और 73 पसीन और लाड़ू का ना तो कदी ने जोड़ा टोला दायरे के 360 दी का ना 360 ना 253 भी का तो सब राशि 260 ना 360 ना 253 जीवन भी 107 बराशी जो है दे जाने 107 जोड़गा वो शोला बदे जाए डी की 107 दर्जे जोड़गा मैं आऊंगा कज़े तरह बरासी का गदे तरह बरासी 273 बरासी गदे तरह बरासी नो 107 बरा वो कट सर तो समले को पोता तरफ मंज खेटा बदी मंज दराजी ठीक ना तो गदे तरह बरासी नो 253 राशा गदे तरह बरासी 107 राशा सीजी आओ दे जाई आओ दे. हाजी जितने दर्जे बचे इतने दर्जे का ज़ाविया ख़त शिमाल और जुनूब पर बतरफ़ मग़रिब बनाएंगे. फिर इस बने हुए ख़त पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाकर सब बना लेंगे. बेच कम ज़ैदाना जोड़ गया सब जोड़गा अवल तो पे उधरे गए और गोरे वर्दमा खान साहब और इस पर दोनों पाँव रख कर सामने की जानिब देखेंगे तो चांद इसी सिम में होगा. इसके बाद उफ़ुक़ पर चांद की ऊंचाई नापने के लिए मुट्ठी बंद करके इस पर अंगूठा रखे शक्ल लीवर कर देगा ना धक्का तरीका. फिर मुट्ठी का निचला हिस्सा उफ़ुक़ पर रखे और अपने पूरे बाजू को सीधा सामने की जानिब खोल दे. कदीम दीजिए को लाउखड़ा ब्या सही नजर की पूरा ठीक था ब्या बरत सही दर्जा दर की. मुट्ठी के बन अंगूठे की नोक आसमान पर 10 दर्जे की बुलंदी को ज़ाहिर कर रही होगी और हर एक उंगली तकरीबन 2 दर्जे की ऊंचाई के बराबर होगी. मुलाहज़ा ख़त शिमाल जुनूब मालूम करने के तरीक़े तखरीज सिमत क़िबला में ज़िक्र किए गए हैं. पोएंगे पे फलकी हिसाबात की किस्में चांद से मुतालिक फलकी हिसाबात की 3 किस्में हैं. यो क़तई यो ज़न्नी गालिब और यो ज़न्नी दावस आगा मालूमात थी. मालूमात बाज़ क़तई दी बाज़ ज़न्नी दी बाज़ गालिब ज़न्नी दी यानी क़तई तरफ नज़दी दी. क़तई दर्जा ज़ैल किस्म की फलकी हिसाबात क़तई और यकीनी है. चांद की विलादत का वक़्त दे वक़्त पर कमी हुई दा यकीनी मालूमी बदे आलात सरा लेकिन दागम पर तजर्बे पर मुशाहदे सरा मालूम शवी. विलादत से पहले चांद का नज़र न आना द विलादत न मख की दे पर नज़र न रहल दाम यकीनी. चांद के गुरूब का वक़्त कम ज़बान बदा गुरूब ना ज़ई मालूम अवल पोएंगे भी लेकिन माते हुई माता द्रेस लो रोज़ में ज़ैनू खोल पाक ज़ैन वारो या पाक स्पग में हुआ जो बोलो ज़त गुरूब ज़ै वक़्त उन पाक ज़ै गुरूब कहीं करना दौरा तजर्बा हो भी शवी करना. विलादत के बाद हाँ चांद के गुरूब का वक़्त विलादत के बाद चांद का सूरज से पहले गुरूब होने की सूरत में नज़र न आना. चांद की शक्ल चांद की अस्सिम चांद की उफ़ुक़ से ऊंचाई चांद का सूरज से ज़ावियाई फासिला एलांगेशन जो होता हुई मख की कम दे अल्टीट्यूड बुलंद वाले. ज़न्न गालिब गुरूब आफ्ताब के वक़्त चांद के उफ़ुक़ पर मौजूद होने के बावजूद तमाम माहिरीन का इसके नज़र न आने पर मुत्तफ़िक़ होने का मसला ज़न्न गालिब के दर्जा में होता है. पैदाइश दी शवी खुला दगी मज़कूरा अवकात ता मज़कूरा दर्जात तरसीगी ना अगीब गालिब ज़न सरदावी चिदा दलील काबिला ना. ज़न्नी चांद के नज़र आने और ना आने में माहिरीन के इख्तिलाफ का मसला ज़न के दर्जे में होता है. लेकिन शल मयारात चिता तमी भी का ना 20 न सेवा मयारात थी बकी दा हम ज़न्नी खबर दानो से कि मुख्तलिफ मयारात जुड़ शी ठीक ना. रोयत में फलकी हिसाबात की शरई हैसियत वस्त जदा हिसाबात के दे शरई हैसियत सद ठीक दा यो मुकल्लफ मंग दे हिसाबात वगैरह यू ना ठीक दा.
هغه په مرتبه د هغې کفایي کي که بعضې خلکو ته معلومي نو د ټولو خلکو هغه کار به کېږي. هر مسلمان په هر انسان باندې دا لازمي نه دي چې ټول دقیق ریاضي حسابات دې ته معلوم وي. ضروري خو نه ده که د ریاضۍ باندې نه پوهېږي انشاءالله خدای پاک به جنت ته بوځي، که نه که به پوهېږي نو ممکنه ده چې بودي شي. ټیک ده، نو دغه په دغې باندې سره جنت او دوزخ فیصلې هغه نه کېږي. د دې هغه شرعي حسابات حیثیت څه دی دغه ټول به مطالعه کوي. لکه اثبات حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال. پته ولګي دا چې حتى تروا الهلال اعتبار رؤیت هلال لره دی، اعتبار سره لره دی پیدایش لنه نه چې پیدایش شو په پیدایش بهشکه ځان له قمري میاشت شروع کا او اسلامي میاشت په رؤیت هلال پاغي باندې شروع کیږي. ولا تفطروا حتى تروه او افطار مکوئ تر کومه پورې چې مو لیدلی نه، یعنی اختر کوئ ما تر کومه پورې چې مو د اختر میاشت لیدلی نه. فإن غم عليكم فقدروا له، که چېرته پټه شو در باندې د وریځو د وجې نه نو بیا سې چل وکړه فقدروا له، بیا حساب وکړه، یعنی 30 ورځې بیا پوره کړه. بل ځکه بیا کته بل کې دي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، بیا پوره کشمار د 150 ورځو. په 13 کالو کابل کالو په بورنای چې دا ډېر وړوکی ملک دی، کچړو کې زمونږ د بونیر ضلع مرې ملک وایي شي که نه د دې نه بم لا وړوکی د ټول بونیر نه وړوکی ملک دی. نو هلته سپوږمۍ چې وه دا یقیني د لیدلو قابله وه، ډېر عمر یې غالبا چې 30 ګنټې که داسې عمر، خو هغه وړوکی ملک دی او په ټول ملک کې وریاض وه. د هغې هغه بادشاه ته سلطان وایي که نه، سلطان په خپله باندې د هغې اعلان کوي، هغه اعلان وکړو په ټول ملک کې، او د هغې باقاعده د خپله کمیټي هم ده وریځ ده او سپوږمۍ د لیدلو قابل په وریځ کې نه ده، ونه لیدلی شوه، لہذا سبا به 30 رمضان بله ورځ به بیا اختري. نو بله ورځ بیا موسم خو دومره غټه ولاړه وه ځکه چې 30 او 24 پسې بیا د 54 ګنټو وه او یقیني د دویمې ورځې بیا وه، خو شرعاً خو دویمې ورځې نه، شرعاً خو دا اولنۍ ورځې ده. ځکه چې پرون خو فإن غم علیکم فقدروا له، فإن غم علیکم فأکملوا العدة 30 ښکاره بننداره نصوص موجود نه دي. بس دی که نه دقه پکې باقاعده بیا وویل چې اوس به مونږ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان چې کوم دی چې 13 ورځې تاسو پوره کړئ او مونږ پوره کړو، بله ورځ بیا اختر لبیک پوهېږي به که نه دقه طریقې ښه. او زموږ ملک چې دی خو غټ دی که نه، نو که په یو ځای کې وریځې ونه لیدلی شي بل ځای کې به ولیدلی شي، بل ځای کې به ولیدلی شي، ټیک ده. که دلته ممکنه ده چې په تمام ملک موسم خراب وي، په کوم ځای کې موسم خو هلته دنګ غرونه لیدل هغه افق پکې د تخکاري نه، چې کوم ځای کې لږ میداني علاقه ده یا سمندر دی هلته موسم خراب دی. نو دلته هم دغه طریقه ده چې اگر چې دا غټه ولاړه ده او د لیدلو قابله ده خو چې د وریځ د وجې نه دې ونه لیدله نو فأکملوا العدة 30. پوهېږي پې دقه قصه ده په دې بلکې دغه فقدروا په دې لاندې د دی په شان دی قال الشهر 29 لیلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. دیرش بیا سگا پورا پوئیگی پہ نفی یا سلب ہلال. نفی یا سلب ہلال کا معنی ہے نئے مہینے کا چاند نظر نہ آنے کی تصدیق. ٹھیک چھو نا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی گواہی رد کر کے نئے مہینے کا چاند نظر نہ آنے کی تصدیق کرنا. شریعت میں گواہی کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بداحت کے خلاف نہ ہو. شریعت کی د هرې گواهی دپاره دا ضروري ده چې د بدیهیاتو نه د خلاف نه وي. ما راته وي که نه که هر څومره غټ پټ کې اوږدې تسبیح اوږده ږیره سپینې جامې کورته خو چې قرآن طلاق قسم هر څه کوي چې اوس شپه ده نو منې وی که د دې نه غټ زبرګ هم شي خو دا خبره د منلو ځکه دا د څه نه خلاف ده د بدیهیاتو نه خلاف ده. او په ګواهۍ کې په خبر کې دا لازمي دي چې دا به د بدیهیاتو نه خلاف نه وي. که د هر څومره قسمونه کوي چې یو هفته مخکې پلان کې زمانه پیسې اخیستي وایي میاشت مخکې مړه دی نو څنګه دی اغستی پوهېږي وي دا خبره د منلو نه ده. ته وایي خطا شوی وایي چې د هغه هم شکل به دې څوک لیدلی یا د هغه ورور به دې لیدلی یا نور څه په خوب کې به دې چېرته نه اغستي نور څه چل به شوی ٹھیک ده خو د منلو قابله نه ده ځکه د بدیهیاتو نه خلاف ده. شریعت میں گواہی کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بداحت کے خلاف نہ ہو. لہٰذا ایسی گواہی جو ان فلکی حسابات کے خلاف ہوں جو قطعیت یا ظن غالب کے درجہ میں ہے خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے رد کی جائے گی. اگا گواہی چې د یقینی معلوماتو نه خلاف دي
ځونی نه ځونی د خلاف یې خبره نه ده، خو گنجائش نه دی کنه، او چې د یقیني معلوماتو نه خلاف نو هغه بیا سکے رد کی. مثلا اگر گواہ مہینے کی 29 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد مشرق کی حصے میں چاند دیکھنے کی گواہی دے تو اس کی گواہی بداحت کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کی. لکه چې ما الته لیدلې نو رد کېږي کنه، نو خو چې د خپل ځای نه پټ اخوای نو مې رد کا، ځکه چې څنګه الته نه ده نو چې په بل ځای کې نه ده، چې په کوم ځای ده نو په هغه ځای. خدای پاک ته کی چې موږ ټول په دې کې حساس شو او صحیح گواهی ورکو، یا قبول او رد کو نو چې صحیح رد او قبول وکړو، اسې سرسری نه، دغه په دا خو ذمہ داری ده ټول خلکو راځي کنه. ټیک شو، په دې شرط با اختیار یې الو، اګه با اختیار نه ځان په زور با اختیار کې جو بیا خو کوونو پوه شو بیا چې سړي وکړو چې خپل دې زمینه نه. غلط فہمی، بعض لوگ پہلی کا چاند موٹا یا واضح روشن دے کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے. یہ بات نقل و فن دونوں کے اعتبار سے درست نہیں. حدیث شریف میں ایسا کہنے کی صراحتاً ممانعت آئی ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے، ابرز میں طویل ہوگا نا، عن عامر بن مرة عن ابی البختری قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترين الهلال فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن 2 قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال. ټول خبره ده ٹھیک شو. قبل پدې کې قبل حدیث مبارک میں طویل نبی علیہ السلام فرمائی ان من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة، بیشک د قرب قیامت د علامونه یو علامه څه ده؟ انتفاخ الاهلة، چې د سپوږمۍ کې بلک سره شي فراخواله راشي غټواله راشي. ايور الهلال لليلة وبلیدلی شي سپوږمۍ وی بدا ولا نه شپې، فیقال هو ابن لیلتین، نو ویلې به کېږي چې وګوره غټه ښځه ولاړه د زو شپو ده، د دوو شپو. خلک به دا قسمه خبرې کوي، پوهېږي که نه. نو دا چې څومره زمانه هغه زمانه نه خرابېږي، خو چې زمانه څومره نبي علیه السلام د دور نه لرې کېږي نو دومره موږ خرابېږو که نه، دومره موږ کې فساد راځي او دروغ پکې راځي که نه. نو دا خو ډېره اوږده ده که نه، دا خو ډېره لرې ده. ٹھیک ده. نو نبی علیہ السلام د مخکې نو فرمایلی چې ایور الهلال للیلة فیقال هو ابن لیلة، داسې به خلق وایي. او تاسو د علم نه کار اخلی به دې خبرو پسې مزه یې، د پوهې نه کار اخلی به دې خبرو پسې مزه یې. پوهېږي به یو بل څیز دی اختلاف مطالعه، هغه داسې مثال په طور دلته تاسو سپوږمۍ ولیده، ٹھیک ده، نو د دنیا په بل سر په مشرق کې ولیدلی شو، نو په مغرب کې دې په دې فیصله وشي، په شمال کې ولیدلی شو، په جنوب کې دې په دې فیصله وشي، دنیا په یو ملک کې ولیدلی شو، بل ملک کې دې په دې فیصله وشي. حالانکه د هر ملک مطلع، جای طلوع، جای غروب، مطلع او هغه مغرب خو جدا جدا دي، د نور هغه مطلع او مغرب هم جدا دي، او د سپوږمۍ هغه جای طلوع جای غروب هم جدا جدا دي. نو آیا د اختلاف د مطلع لره، اختلاف د مطالع لره اعتبار شته او که نشته؟ دا زموږ یو فقهي مسله ده. ٹھیک شو نا، د وضاحت کوي. مطالع مطلع کی جمع ہے، یعنی طلوع ہونے کی جگہ، جائے طلوع اور مقام. اس کا فقہی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک علاقہ میں چاند نظر آ جائے تو کیا دوسرے علاقوں کے لیے بھی اس رویت کا اعتبار کیا جائے گا؟ درنا سوال بھی کرنا. اس سلسلے میں فقہاء کرام کے 3 اقوال ہے. فقہاء بدی کے 100 اقوال دی. نمبر 1، اختلاف مطالع کا ہر جگہ ہر حال میں اعتبار کیا جائے گا. یو قول بګیدار چې اختلاف د مطالع لره اعتبار شته په هر ځای کې، په هر حال کې. دویم قول، اختلاف مطالع کا کسی جگہ کسی حال میں بھی اعتبار نہ کیا جائے، اور ایک جگہ چاند نظر آنے پر پوری دنیا کے مسلمان اسی پر عمل کریں. یعنی اختلاف د مطالع لره اعتبار نشته د دې دویم قول مطابق. دریم، بلاد بعیدہ، دور دراز علاقوں میں اس کا اعتبار کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں چاند کے نظر آنے پر اس کے مطابق عمل کرے، جبکہ بلاد قریبہ، قریبی علاقوں میں اس کا اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ ایک جگہ چاند نظر آنے پر دوسری جگہ اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. اختلاف د مطالعوں کی بیا تطبیق په دې دوه قولونو کې گویا کې تطبیقی قول دی. که بلاد قریبه دي نو اختلاف د مطالعو لره اعتبار نشته. په تور سره کې جاولی د ننغاپور والا دیم پاغي روزه اختر کی له والا دی بیم کې مردان والا دی بیم کې سوابه والا دی بیم کې، ٹھیک ده. او په بلاد بعیده کې دی لروي اعتبار نشته بیا. ٹھیک شو نا، اغي دی په نکي، اغي دی په خپل نہ پوئے گی راضا وضاحت کی. تیسرے قول کے مطابق ہمارے ہاں عمل ہے
चुनांचे एक मुल्क के तमाम इलाके इंतज़ामी लिहाज से एक ही तरह के कवानीन और उसूल व ज़वाबित का पाबंद होने की वजह से बिलाद करीबा समझे जाते हैं और मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद नज़र आने पर पूरे मुल्क में इसके मुताबिक फैसला किया जाता है। दे वही दा द्रेम कौल दे ज़मुंग निज़ाम दगी मुताबिक रवान दे कि मुंग द बिलाद करीबों के हो एतबार न वर्को ऊपर बिलाद बईदों की वर्को न पोएगी वस राशा कम बलदा बस्ताना करीब हिसाबी यो कम बाईदा दा यो मसला दा कना ठीक दा नु पदी की हगा द फिqh गालिबन چې د بدایو صنایع د یو بل یو کتاب بدی کی لیکلی دی چې بدی کی به عرف له اعتبار وي سره به اعتبار وي عرف له پوهیږي به بعض خلکو به کې هغه لکه دی کتاب والا چې څنګه لیکلی چې دوی وای چې په سراجی کې چې څنګه لیکلي دي عقل اعتبار ورکړي په سراجی کې کن خیال کړی هغه موانع ارث چې بیانوي یو پکې قتل دی یو پکې رق دی او یو اختلاف الدین دی یو اختلاف الدار دی بیا اختلاف الدار چې دی دار به په څه بنیاد مختلف وي نو پای کې لاندې وسره لیکلي چې ملک او عسکر چې دای مختلف وي بادشاہ او پوج مختلف وي نو دا به مختلف ملکونه حسابي کی او چې ملک او عسکر یو وي نو دا به سګي نو د ملکونو حساب نه کړي کنه پوه شئ په د مثال موږ سره افغانستان په یو بارډر دی هندستان په یو بارډر دی خدای ملک او عسکر خو زموږ جدا دي موږ ته جدا دي کنه نو هغه ځان له بل د شو دا ځان ٹھیک شو نو کو هغه انتظامی امور د یو بل نه مختلف دي هغه انتظامات د یو بل نه مختلف دي انتظامات مختلف معنا دغه چې بادشاہ صدر وزیر اعظم دای دغه جدا او زمونږ جدا لخر دغه جدا او زمونږ جدا نو بس دا جدا جدا ملکونه دي بیا سړي جدا جدا ملکونه دي نو په دې یو ملک دنه چې مختلف خارونه ضلع تحصیلونه یونین کونسل او صوبې او د دې ډیویژن وغیرہ نو دا به ټول بلاد قریبه حسابي دا به حسابي بلاد قریبه او د بل ملک هغه بیا بلدی بعیده نه پوهیږي ٹھیک شو نو پیښور او لاهور او کراچۍ او کویټ او سوات او کالام او بل دا به ټول کم بلاد حسابيږي قریبه اسلام آباد او پیښور او لاهور دلی او بمبئی او کابل او پلان کې دا غي سره به دا کم حسابيږي بیا بعیده نو په بلاد بعیده کې خو اختلاف د مطالعه لره اعتبار نشتی او په بلاد قریبه کې خو نشتی او په بلاد بعیده کې ورلا شته دی پوهیږي به غالبا د بنوري ټاون فتوا تاسو وګورئ په بینات کې به یا په نیټ باندې به هغه هم داسې پیش کړي چې احتیاط داسې دی چې په بلاد قریبه کې دی ورله اعتبار نه ورکو او په بلاد بعیده کې دی بیا اختلاف د مطالعه لره اعتبار ورکو او زموږ نظام په دقه روان دی په دې دریم قول روان دی چې هغه د تقسیم کم کړی دی فلکی حسابات کے فوائد اگرچہ قمری مہینے کا آغاز چاند دیکھنے پر موقوف ہے لیکن فلکیات کے فن سے یہ مدد لی جا سکتی ہے کہ آج چاند ہونے کا امکان ہے یا نہیں تو حسابات مانے موقوف نہ دے خبر دل را اعتبار دي نشته چې ته فلکیات نه پوي چې ته جنت ته نه ځي پوهیږي به یا علم فلکیات د زده کو چې ته جنت دي څه نه ده ٹھیک ده خو هغه یا چې څوک په فلکیات او فن نه پوهیږي نو د میاشت د حساب کتاب نه بالکل نه خبره وي څه نه ده په دې فن باندې پوهیږي بیا مو هغه حساب کتاب کولای شي پوهیږي به خو سنه دای معاون دی دا فن سره معاون دی هغه مومد دی معاون دی ٹھیک شو نو په مرتبه د تعاون کې د لره بیا اعتبار شته او په مرتبه د مقصود کې بیا ول اعتبار نشته مقصودی فن نه دی اعلی ده لکه نحو شو صرف شو دا زموږ د قران او حدیث لپاره آلات دي کنه نو منځ قران او حدیث لري کې نو په نحو په صرف په منطق په فلسفه سکه بیا پای کې بیا ثواب شته دا غي په ځای باندې ځان چرته انګریزي بیا زده کا پوهیږي به خو اوس خو زموږ د دې قایل یو دمو یقین او نظریه ده چې موږ ته چې کم ثواب خدای پاک په مقصودی علوم راکړي عقب په نحو په صرف په منطق او فلسفه په اصول راکړي ځکه چې دا موږ د مقصوداتو لپاره زده کوو چې په مقصود باندې پوه شو پوهیږي به کنه مقدمه د مقصود هم مقصود وي ٹھیک شو نو دغه شانتي هغه د حساب کتاب د لپاره دا یو عالی په تور یو معاون په تور یو مومد په تور باندې استعمالولای شي بیا
نو مقصودی نه دی، خو د مقصود حصول په ښه په بصیرت سره کېږي په دې سره. ٹھیک شولا. اس فن کے اصولوں کے مطابق چاند کی شہادت کو پرکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بل د جانچ پڑتال چې ته د گواه کې ٹھیک شولا نو هغه چې دا فن ستا سره نو ته بیا د هغې گواه هغه جانچ پڑتال صحیح کولی شي. چاند کی امکانی رویت کا مقام اور اس کی شکل متعین ہو جاتی ہے. اصول شرع کی قطعیت اور حقانیت واضح ہو جاتی ہے. قاضی کے لیے رہنما اصول فنی پہلو سے شہادت کو پرکھنے کے لیے درج ذیل طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 آیا رویت ممکن تھی یا نہیں. قاضی صاحب چې ناست دی چې ګواهان ګواهي اوري قبلی یا رد کوي نو دته به یو دا پته چې نن امکان د رویت شته او که نشته. دویم گواہ نے چاند کس وقت دے گا، اذان مغرب سے کتنی دیر بعد دے گا، د په څه ټیم لیدلی. اکه ټیم خو به دته معلومي چې په دې ټیم دا د لیدلو قابل وا او که نه وا. اسې نه چاو ته چې ټیم وخی چې په ټیم دی غروب کړی وہی وے دته به ټیم هم پته شي. بل گواہ سے چاند کی شکل کے بارے میں دریافت کیا جائے، مثلا اس کی نوکیں کس طرف تھی، د نوکونه کم طرف تو په دې کې دا دغه دی. ګوره چې نور دی خوا غروب کېدو او د سپوږمۍ دی خوا نو د دې دا شي د دې دا خېټه چې ده که نه دا ځای دا ملا غومته کي دا دي چې نور ته مخامخ وي. دا صحیح نور ته مخامخ وي. نو که په کوم ځای باندې نور غروب کېدو او دا پې چې د پاسه وه نو بیا به داسې که دا تې اخوا نو بیا به داسې که دا تې دې خوا نو بیا به داسې. په دې کې ممکن 10-15 شکلونه جوړېږي. نو تا ته خو به جای غروب هم معلومي چې ته ګواهۍ ته ناستې او تا ته به جای غروب د نور هم معلومي د سپوږمۍ هم معلومي اسیم بردم د دواړو معلومي. نو ته د هغه ځای نه وګوره چې نن ممکن کم شکل دی ته دی. نو که هغه شکل ته دا ګواه ووایي ګواهي دی په دې شق کې ته کامیاب یې. خو که داسې او هغه ته داسې کوي نو وایي نه ده داسې ټیک ده بیا وایي خطا ده. پوه شوې که نه. نو یو د هغه د جانچ پړتال دا هغه ټکنیکي دي که نه. ها چاند سورج کے دائیں جانب تھا یا بائیں جانب تا ته به دا پته چې دا غروب افتاب غروب قمر دا به د غروب افتاب نه اخوا یې که دې خوا وي ښي طرف ته وي که چپ طرف ته وي. نو که و ښي طرف ته ګواه ته وي چې چپ طرف ته وه نو بیا نه منلو خبره ده نه. که یې ښي طرف ته او هغه هم ښي طرف وي نو بیا دا خبره هم صحیح کړې که نه. نمبر 5 چاند افق سے اندازن کتنا بلند اور کتنا باریک اور موٹا تھا. دا د افق نه په دې چې دا کم ټیم ښیي نو په دې ټیم کې د دې زاویې ارتفاع څومره ده پوه شوې بې نو به تا ته د مخکې نه معلوم وي. نو هغه زاویې ارتفاع ځای کم یو جوړېږي. نو که په حق کې ځای ښي خو صحیح خبره کوي او که په بل ځای ښي نو بیا صحیح نه کوي. د په هغه ځای نو د بل ځای هغه بیا څنګه صحیح شوه پوه شوې. د افق نه 10 درجې بره ده او دا یار د 20 درجې بره ښي نو خو هلته خو نه ده که نه دوه خو نه دي یوه ده او دا یوه خو 10 درجې ده. نو که دا 20 ورته منې نو بیا خو هغه ځای چې ته ښي هغه هم بیا ومنه نه پوهېږي. ځکه دغه څنګه د خدای اسمان دی چې هغه هم دی که نه. نو چې په کوم ځای ده په حق ځای ده نو که دا هغه ځای نه اګې پیچې درته وي نو بیا هم د منلو خبره نه ده. خو هغه ځای به ته په دې فن سره معلومې هغه ځای به څه کې په دې فن سره معلومې څه نه څه په دې حساب پوه شوی. ټیک شوله. دې میاشت له کوشش وکړئ دا فلکیات چې څوک وي نو ګوره وهمیان شي بیا هغه شپه ستوري سې کوي او هغې چې خدای پاک اوس زر د 29 تاریخ راولي چې سپوږمۍ تلاش وکړو نو کوی یې په دې کې ثواب دی که نه. ټیک ده چې د دې ابدا خو هغه فرض کفایه دي چې په دې علاقه کې به یو کس ته د حسابونه معلوم وي. ټیک ده نو د ټولو ذمه کې یو تم نه معلوم ټول پې ګناهګار دي. اسلامي تاریخ حساب کول میاشتې نه ټول بس دی یو